Hello everyone. Today we are going to see about a poem Kubla Khan by S.T. Coleridge. And before getting to the poem, subscribe my channel Triple A English Literature. Okay. The origin of the poem what it is அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா actually that is a dream. And one morning Coleridge has took an opium, a dose of opium, and by that and before that he was read Kubla Khan's Virtuous Pilgrims book எடுத்து படிச்சனால, and he has gone I mean he has gone into the dream. By the time he has in his dream he has composed, as he himself believes about two when he was and after awakening of the time he has ready to write about the poem near about 200 to 300 lines. But he appeared to have distinct recollection of the whole and instantly eagerly started to down the lines, and he got to started the poem lines. When he had written 50 lines, we has reached in 50 lines, and after that he has unfortunately interrupted by a man and Porlak அப்படின்றாங்க who had come in on some business related. He has met him and detainedly by in above an hour ஒரு 1 hour வந்து அவங்க கூட வந்து இதை ரிலேட்டடாக பேசும்போது, and he has forgot the dream. He cannot be get into the dream again. He cannot recollect the memories. What he has dreamt, என்ன ட்ரீமில் பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத அவரால் ரெக்கலெக்ட் பண்ண முடியல ஆஃப்டர் தட். ஸோ he found that the rest of the dream had passed away, போயிடுச்சு. ஸோ வந்து that is a reason therefore he could never finish this poem. So this is incomplete poem, and the poem is only a dream fragmentன்னு அவரே சொல்கிறார். He has considered himself as this poem as a dream fragment. Fragment means what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a part, ஒரு incomplete part அப்படிங்கிறத சொல்லுவார். In itself the poem possesses the qualities of dream. At the same time in that poem shouldn't have any logical consistency of ideas. At the same time it contains no story. இந்த போயத்துக்குள்ளே குப்லா கான்ற போயத்துக்குள்ளே we couldn't search of stories, and no thought இருக்காது, no morals and no allegory or symbolism, whatever he couldn't. But this is a supernatural element வச்சு எழுதியிருக்க ஒரு great poem in English literature அப்படின்னு சொல்லிட்டு every poets and every critics has a praising of Coleridge. And Kubla Khan, this is pure romance, and all the romantic association or concentrate in the short poem. And which is he has focused, through the poem என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காரு கால்ரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the landscape of the talks about the landscape of the Kubla Khan place and rivers and dooms, and it gives pleasures in which way the description of natural elements. இது எல்லாத்தையும் தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்காரு. அதனால தான் we have called that, consider that this is purely romance poem அப்படின்னு சொல்கிறோம். And which is he has seen in before him. என்னெல்லாம் பார்த்தாரோ அதை தான் the poem begins with the description of the kingdom of Kubla Khan. What he has seen and the vision of பார்த்த எல்லாத்தையும் he has written. And we'll see a biography of Coleridge. And Kubla Khan was written in 1798 but not published until 1816. எழுதுனது வந்து ஆக்சுவலி வந்து 1798, ஆனால் பட் he couldn't publish until 1816 வரைக்கும். It is one of those 3 poems which have made Coleridge and one of the great poets of England. Which is which are the poem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்தெல்லாம் poem பார்த்தீங்கன்னா, The Rim of the Ancient Mariner and Christopher along with இது Kubla Khan too. And S.T. Coleridge in 7/7/1834, Coleridge himself describes this poem as the fragment of dream, because a vision seen perhaps under the influence of opium, which he saw when he had fallen asleep after reading the account of Kubla Khan in an old book of travels written by Purchas. And Kubla Khan is a brilliant achievement in the field of supernatural poetry அப்படின்றாங்க. And Coleridge beautifully imagined and skillfully described what he had imagined in a palace about which he had read அப்படிங்கிறத அந்த போயத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. He has achieved remarkable success in making the description of lively and complete.
And the poem which is the meter he has, what are the meters he has used in that poem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் இயாம்பிக் டெட்ராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. டெட்ரா மீன்ஸ் தட் இஸ் அ 4 lines அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் ரைம் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு 4 லைன்ஸ்க்கும் ஹி ஹாஸ் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டர்னேட் ரைம் ஸ்கீம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வில் see a poem now. Kubla Khan. In Zanad did Kubla Khan a stately pleasure doom decree, where Al, the sacred river, ran through a cavern measureless to a man, down to a sunless sea. So it twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and they were golden bright with sinuous rills, where blossomed many an incense bearing tree, and here were a forest ancient as the hills, enfolding a sunny spots of greenery அப்படிங்கிறாங்க. ஆக்சுவலி த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸில் விச்சஸ் ஹி ஹாஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the wonderful description of doom பற்றியும் it does not follow a story. This is not related to the story, but it is just about the wish of Kubla Khan. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the poet creates a world free from the harsh realities of life, and Kubla Khan என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா occupy the resources, build a wonderful doom அப்படின்றார். நிறைய அண்ட் ஜனதிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சிட்டி. அண்ட் ஜனதி டிட் குப்லா கான் இஸ் ஸ்டேட்லி ப்ளஷர் டூம் டிகிரி. குப்லா கான் ஹேஸ் occupies resources to build a wonderful dome, and near where he was built it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா near the sacred river Alf அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Alf, the sacred river, ran through caverns measureless to a man, down to a sunless sea அப்படின்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he chooses a place Zanad for this purpose. அந்த ஜனத்ன்ற சிட்டியை why he was chooses அப்படின்னா near the sacred river Alf போகுது, and dark forest full of trees, a strange fragrance of different flowers. அந்த பிளேசஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டில் டார்க் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் இருக்குது. அங்கே பயங்கரமான ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃப்ராக்ரன்ஸோட பயங்கர ஒரு குட் ஸ்மெல்லோட டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் தேர், அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அமேசிங் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். நம்ம கனவுல தான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. Zanad has also zigzag streams, and அந்த ரிவரில் அந்த ட்ரீம்ஸ் எப்படி போகுதுன்னா the Alf river zigzag ட்ரீம்ஸ் மாதிரி எப்படி போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. சன்னி ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் க்ரீனரி அண்ட் ஏன்ஷியன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் ஜிக்ஸாக்கிங் மாதிரி போகுது. அண்ட் அங்கே இந்த சன்லெஸ் அந்த சன்னோட லைட்டே படாத அளவுக்கு அந்த ரிவர் அண்டர் கிரவுண்டில் போகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. See, so twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled around, and they were golden bright with the sinuous rills, where blossomed many an incense bearing tree, and here were forest ancient as the hills அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னா அங்கே இந்த சன்லைட்டே படாத அளவுக்கு இருக்குது. அட் த சேம் டைம் the garden has many flowers with a sweet smells, பயங்கர ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸோட ப்ளோசம்ஸாக இருக்குது. அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மெனி ஸ்பாட்ஸ் க்ரீனரி, எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே க்ரீனரி அந்த மாதிரி பயங்கர அழகாக இருக்குது. த பாயிண்ட் கிவ்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன். அந்த டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் பற்றி ஜனோது அந்த சிட்டி பற்றி பயங்கர ஒரு பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அட் த சேம் டைம் wonderful chosen closing down the green hill. The cedar tree were growing both sides of the chosen. சுற்றி செடார் ட்ரீஸ் அங்கே உள்ள அந்த ட்ரீ சுற்றி அழகாக பறந்துருக்க மாதிரி. த பிளேஸ் ஹஸ் விசிட்டட் பை ஃபேரிஸ் அண்ட் டெமோன்ஸ். அந்த பிளேஸ் ஆக்சுவலாக ஹூ ஹாஸ் விசிட்டட் இன் தட் பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிஸும் டெமோன்ஸும் விசிட் பண்ணுற அளவுக்குரிய ஒரு அழகிய இட்ஸ் லைக் அன் ஹெவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா பட் ஓ தட் டீப் ரொமான்டிக் chosen with slanted down the green hill atward a cedar over, and சுற்றி cedar tree இருக்குது. A savage place as holy and enchanted as ever beneath wanting moon was hunted by
waiting for her demon lover, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as it's the earth in four thick pans were breathing, a mighty fountain, a momentary was forced, amid whose a swift half intermittent burst, huge fragment vaulted like an rebounding hail, a chaffy crane beneath the thresher flying, and my amid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. அதாவது இன் பிட்வீன் என்ன சொல்கிறாங்க ரைட்டர், அந்த ஆத்தர் அவளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மெடிவல் டேல் ஆஃப் லவ் அண்ட் ரொமான்சிங் ஹி ஹாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட். த மூன் டிக்ளைன் ஆகும்போது நைட் வாஸ் விசிட் பை எ விமன் ஹாஸ் விசிட் பை த பிளேஸ், அண்ட் ஷி வாஸ் ஹவு ஷி ஹாஸ் லுக் லைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷி இஸ் வெரி சேட் ஃபீலோடு உட்காந்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரம் த சோசம்ஸ் இந்த ஃபவுண்டெயின் எல்லாம் அந்த ரொம்ப பயங்கரமான அந்த ஃபீலை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது. அதாவது ஒன் ஹாஸ் பீன் சேட் நியர் த ரிவர், ஒரு சேடோடு இருக்கும்போது எப்படி அங்கே உள்ள நேச்சர்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுது. அண்ட் த்ரூ ஆஃப் த ஸ்டோன்ஸ் தே வேர் ஃபாலிங் டவுன் இன் எவ்ரி டைரக்ஷன். எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்படி பயங்கர ஒரு சத்தம், பயங்கர கீழே மேலே அந்த மாதிரி ஃபாலிங் அந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு. த சாக்கர்ட் ரிவர் ஆல்ஃபா ரேன் த்ரூ த வுட்ஸ் அண்ட் டெய்ல். வுட்ஸ்குள்ளெல்லாம் அந்த 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 ரிவர் போகிற மாதிரியும், தென் இட் ரீச் அண்ட் ஃபவுத்தமுல் கேவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு அதை எப்படி காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவன்ஸ் அண்ட் சாங் நைஸ்லி இன் டு த லைஃப்லெஸ் ஓஷன் வித் த டுமெல்ட். பயங்கரமான ஒரு நாய்ஸ் கேட்குது, பயங்கர ஒரு சத்தம் வந்து ஆடிபிள் ஆகுது. நாய்ஸ்லி இன் டு த லைஃப்லெஸ் ஓஷன் வித் த டுமெல்ட். பயங்கர ஒரு கன்ஃபியூஷனோட பயங்கர சத்தம் கேட்குது. இன் தேட் டுமெல்ட் குப்லா கன் ஹியர் த வாய்ஸஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ancestors, and which the sound has coming from ancestors, because அவருக்கு எப்படி குப்லா கானுக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா, that sound has coming comes from their ancestors. என்ன சொல்கிறாங்க அந்த த்ரூ அந்த வாய்ஸ் நாய்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, they warn him of approaching war and danger. இந்த ப்ரிடிக்ஷன் மாதிரி ஒரு நடக்க போகிற விஷயத்தை வந்து அவங்களோட அந்த ஃபீல் வந்து அவங்களோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் மூலம் சொல்லப்படுற மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு. தே வார்ன் ஹிம் அப்ரோச்சிங் வார் அண்ட் டேஞ்சர். அண்ட் எப்படி நெக்ஸ்ட் வார் வரப்போகுது, அதனால் என்ன டேஞ்சர்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன் ஃபார் ஹிம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டான்ஸில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, but oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sudden over, a savage place as wholly enchanted as ever beneath warning moon was hunted by women waiting for demon lover. Next, 5 miles meandering with the mazy motion through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sang in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from 4 ancestral voices prophesying war, the shadow of the doom of the pleasure floating midway the waves whether here the இது பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Next part பார்த்தீங்கன்னா, a damsel with the dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive with me her symphony on song to such a deep delight, it would win me, that with music loud and long I would build that doom in air, that sunny doom, and should be cry beway. His flashing eyes, his floating hair, wave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew haid feed and drank the milk of paradise அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டான்ஸில் இந்த பார்ட்டில் செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஹி ஹாஸ் டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் த ப்ளஷர் டூம் குப்லா கான். எப்படின்னா, இட் ஷேடோ ஃப்ளோட்டட் மிட்வே. அது எப்படி இருக்குது, அதோட அந்த ப்ளஷர் டூம் எப்படி இருக்குன்னா, சுற்றி அந்த வேவ்ஸ் அந்த மிட்வேல வேவ்ஸ் வந்து ஃப்ளோட்டடாக இருக்குது. தெர் வாஸ் மிக்ஸ்டு மியூசிக் அண்ட் ஃபவுண்டெயின் as well as த கேவ்ஸ். அட் த சேம் டைம் வந்து மியூசிக் ஒரு மெலோடியஸான மியூசிக்ஸ் கேட்குது அந்த ஃபவுண்டெயின்ஸ் பக்கத்தில். அண்ட் இட் வாஸ் அண்ட் அ பிரைட் சன்லைட் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த கேவ்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட் த சேம் டைம் த பொயட்டோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பொயட்டோட விஷன் அபவுட் த குப்லா கானோட பிளேஸ் டூம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இவரோட விஷனில் சொல்கிறாங்க. இன் ஹிஸ் விஷன் ஹி சா அபிசீனியன் மேட் பிளேயிங் அப்பான் ஹர் டுல்சிமர். டுல்சிமர் இட்ஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்.
அதை வச்சு அவங்க வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதையுமே வந்து ஐ மீன் ஹி இஸ் வெரி டிசையர் டு சிம்பொனி சாங். ரொம்ப ஹி இஸ் வெரி லைக் வெரி மச். ஸோ ஹி ஹாஸ் சீன் இன் தட் பிளேஸ் அ மியூசிக் வேர்ல்ட் இன்ஸ்பைர்ஸ் வித் த டிவைன் ஃப்ரெண்ட்ஸி அப்படின்னாங்க. அவங்களோட அந்த அந்த டொல்சி ஐ மீன் அபிசீனியன் மேடோட டேலண்டட் விச்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டேலண்டட் ஃபார்னா ஷி ஹாஸ் ஐ மீன் அந்த ஹோல் வேர்ல்ட் ஹாஸ் இன்ஸ்பைரிங் ஹர் டிவைன் மியூசிக். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பயங்கர ஒரு அது மியூசிக் ப்ளே பண்ணல பயங்கரமானவங்க. ஸோ தட் ஹீ டு அட்மையர்ட் யுவர் லாட் இன்ஸ்பைரிங் அ லாட் ஃப்ரம் ஐ மீன் ஃப்ரம் த மியூசிக் அண்ட் டு த மியூசிக் வித் த டிவைன் ஃப்ரெண்ட்ஸி ஹி வுட் ரீக்ரியேட் ஆல் த charm of Kubla Khan's pleasure dome. And the divine music தான் I mean it has given a complete feel of that Kubla Khanோட doomக்கே it has given a complete feel கொடுக்குது. The poet would be divinely inspired. So people would draw a circle around him and close their eyes. எப்படி சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிவைன் மியூசிக்கை கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஹாவ் அந்த டிவைன் ஃபியர் கூட வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அது விச் இஸ் அந்த poet அட் த சேம் டைம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹாஸ் ஃபீட் ஆன் ஹனி டியூ அண்ட் ட்ரங்க் த மில்க் ஆஃப் பேரடைஸ் அப்படிங்கிறார். எப்படி வந்து ஆஸ் அ கிறிஸ்டியன் இந்த என்னது புனித அப்பமா அது மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸ் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அந்த ஹோலி அப்பம் அந்த மாதிரி இவர் அந்த மியூசிக் கேட்டுட்டு அந்த ஐ மீன் இந்த குப்லா கானோட பிளேஸில் இருக்கும்போது எப்படி ஒரு ஹனி டியூ அந்த தேனோட அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா அதை சாப்பிட்டு அந்த டியூ சாப்பிட்டுது அட் த சேம் டைம் பேரடைஸோட மில்கை சாப்பிட்டா என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த கம்ப்ளீட் ஃபீல் வந்து இட் ஹாஸ் கிவன் அப்படின்றாரு. ஐ மீன் இந்த போயத்தை வந்து இவர் எப்படி இந்த போயட் வந்து எப்படி சொல்கிறாருன்னா தட் இஸ் அ ஃப்ராக்மெண்ட் சொல்கிறார். ஃப்ராக்மெண்ட்னா தட் இஸ் அ இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லி தான் அர்த்தம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஐ மீன் இன்பர்ஃபெக்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் அவரை சொல்லி இந்த போயத்தை சொல்கிறாரு. பிகாஸ் ஹி கேனாட் ஸ்கெச் ஹீஸ் கம்ப்ளீட் ட்ரீம். அவரால் ஃபுல்லாக அந்த ட்ரீமை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எழுத முடியல. ஸோ வந்து திஸ் இஸ் அன் ஐ மீன் ஃப்ராக்மெண்ட் போயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் திஸ் இஸ் த கிரேட் திஸ் இஸ் அ கிரேட் பீஸ் ஆஃப் இன் லிட்ரேச்சர். பயங்கர ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பீஸ் இன் லிட்ரேச்சர்லேயே குப்லா கான் திஸ் இஸ் அதாவது இட் கண்டெய்ன்ஸ் நோ ஸ்டோரி, நோ மாரல்ஸ், நோ எத்திக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் அன் ஃபுல்லி ட்ரீம் தான். பட் இட்ஸ் இஸ் யூஸிங் அது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் அன் கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் இன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நிறைய கிரிட்டிக்ஸு எல்லாமே வந்து ரியலி வந்து இந்த கம்ப்ளீட் போயம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஓவர் and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you all. That's all of the poem. And மறக்காமல் subscribe பண்ணுங்கள், support பண்ணுங்கள். Thank you all.